नमस्कार दर्शक बंधु, आज ହେଉଛି 3 ଜାନୁଆରୀ शनिवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे रही भारतवासी दीर्घ दिनर अपेक्षार अंत घटिबाकू जाउछि। देशर प्रथम बुलेट ट्रेन चलाचल पई तारीख घोषणा होईछि एवं आसंता 2027 अगस्ट 15 तारिखरु एहा ट्रैक रे गड़िबो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछन्ति जे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर रे एही ट्रेन घंटा प्रति 320 किलोमीटर बेगरे चलिबो। प्रथम पर्याय रे एहा सूरतरू भापी मध्यरे चलाचल आरंभ करिबो। 508 किलोमीटर रो एही दूरताकू अतिक्रम करिबा पई मात्र 2 घंटा 17 मिनिट समय लागिबो। जमी अधिग्रहण जनित समस्या जोगु प्रकल्प विलंब होइथिला, किंतु एबे एहा चूड़ांत पर्याय रे पहुंचिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे सूरत गस्त करी एही कार्यर समीक्षा करिसंती, जहाँ देशर परिवहन व्यवस्था रे एक बड़ विप्लव आनिबो। परवर्ती खबर, घरे बसी करंतु ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू। 2026 रे कौन आपणक ड्राइविंग लाइसेंस रो अवधि सरुछि कि? तेबे चिंता करंतु नाही। एबे आरटीआर ऑफिस रे लंबा लाइन रे छिड़ा न होई आपण घरे बसी मात्र किछि मिनिट मध्य रे निजर लाइसेंस रेन्यू करि परिबे, जहार संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम रे हेबो। नियम अनुसार लाइसेंस रो अवधि सरिबार 1 वर्ष पूर्वरु आपण आवेदन करि परिबे। जदि मियादी सरी जाए तेबे 30 दिन ग्रेस पीरियड मध्य बिना जरिमाना रे रिन्यू करी हेबो। एथिपाई सारथी.परिवहन.gov.in वेबसाइट रे लॉगिन करी निजर डॉक्यूमेंट फोटो और दस्तखत अपलोड करबाकू पड़िबो। ऑनलाइन फीस पैठ करिबा परे मात्र 15 रु 20 दिन मध्य डाक जोगे नुआ स्मार्ट कार्ड आपणक घर ठिकाना रे पहुंची जिवो। तेबे केवल बायोमेट्रिक जांच पाई थरे आरटीओ ऑफिस को जीवा पाई पड़िबो। बाकी सबु काम घरे बसी आपण करि परिबे। परवर्ती खबर, आउ काम करूनी एंटीबायोटिक। भुवनेश्वर एम्स निर्देशक चेतावनी, जीवन प्रति बढ़ुची विपद। सामान्य थंडा काश हेले भी एंटीबायोटिक आउ शरीर रे काम करू नाही। भुवनेश्वर एम्स निर्देशक डाक्तर आशुतोष विश्वास एने समस्त को एक बड़ चेतावनी दैछन्ति। बिना डाक्तरी परामर्श रे मन इच्छा औषध सेवन एवं अधारू डोज बंद करिबा जोगु शरीर रे थिबा बैक्टेरिया एबे अधिक शक्तिशाली होई पडुछन्ति। फल निमोनिया और यूटीआई भली रोग सहजरे भल हेउ नाही एवं रोगी मृत्यु मुखरे पडुछि। परवर्ती खबर, जानुआरी 10 तारिखरु मिलिबो ग्रीन स्टिकर। एने घोषणा करिछि ओडिशा राज्य परिवहन विभाग। तेबे आपण जानिथिबे वर्तमान प्रदूषण सर्टिफिकेट को नहीं गाड़ी चालक माने टेंशन रे अछन्ति। आउ एहारी भितरे परिवहन विभाग करिछि बड़ घोषणा। ओडिशा परिवहन विभाग घोषणा करिछि जे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बा पीयूसी थिबा जानवाहन गुड़िक 10 जानुआरी 2026 ठारू सबुज रंगर पीयूसी वैधता स्टिकर उपलब्ध हेबो। विभाग जारी करिथिबा विज्ञप्ति अनुसार जेउ जानवाहन मालिक माने पूर्वरु वैध पीयूसी प्राप्त करि सारिछन्ति सेमाने निज निकटस्थ आंचलिक परिवहन कार्यालय बा आरटीओ रु एही सबुज स्टिकर पाई परिबे। एही प्रक्रिया को सुगम करिबा पई समस्त आरटीओ रे विशेष काउंटर खोला जाइछि। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष माओवादी पालटिब शेष वर्ष। 2026 मार्च शेष सुधा नक्सल निपात पई आरंभ हो सारी काउंटडाउन। छत्तीसगढ़ सह एबे ओडिशा रे भी ऑपरेशन को जोरदार करिछि पुलिस। तेबे माओ दमन क्षेत्र में सबुठारु सफलतम वर्ष परिणत होइछि 2025। 11 केंद्रीय कमिटी सदस्य निपात होइथिबा बेले सारा देश में टलिछन्ति 300 रु अधिक माओवादी। परवर्ती खबर, राज्य रे धान किणा संपर्क में तथ्य रखिछन्ति सरकार। राज्यर 18टी जिल्ला रे एबे धान संग्रह जारी रहिछि। चाषी अकाउंट को गलानी प्राय 2566 कोटी। 18टी जिल्लार 2,49,808 जन चाषी ठारू 11,10,602 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई सारिलाणी। सहायक मूल्य बाबद को 1,961 कोटी टंका एवं इनपुट सहायता बाबद को 605 कोटी टंका भावे प्राय 2,566 कोटी टंका चाषी मानक अकाउंट को प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर, आजिठू युक्त 2 प्राक्टिकल परीक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 प्राक्टिकल परीक्षा आजिठारू आरंभ हेबाकू जाउछि। चलित वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक विभाग में 2 लाख रु अधिक छात्र छात्री प्राक्टिकल और परीक्षा देबे।
विज्ञान विभाग में सर्वाधिक 1 लाख अधिक और कला विभाग में प्राय 80,000 ऊर्ध्व परीक्षार्थी रही। परवर्ती खबर 2026 पई बाबा भेंका भयंकर भविष्यवाणी। बाबा भेंका 1911 मसीह बुल्गेरिया रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर प्रकृत नाम भेंकालिया पांडेवा घुस्टेरोवा थिला। बाबा भेंका भविष्यवाणी अनुଯାयी 2026 वर्ष विश्व स्तर में प्रमुख भू राजनैतिक एवं प्राकृतिक संकटर वर्ष होई पारे। तांको मतरे पूर्वांचल में सृष्टि होइतिबा एक प्रमुख संघर्ष धीरे धीरे पश्चिम को व्यापी पारे। अनेक विशेषज्ञ एहाकु तृतीय विश्वयुद्धर संभावना बोली विवेचना करती। परवर्ती खबर ए वर्ष आकाश में देखाजिब सुपरमून और माइक्रोमून भली महाजागतिक दृश्य ए वर्ष आकाश में दृश्यमान हेब। जानुआरी 3 तारिख में यह दृश्य को खाली आखिरे देखी हेब। ज्योतिष्य रिचार्ड नॉल परिभाषा जदि चंद्र पृथ्वी ठारू 3.63 लाख किलोमीटर बा ताठारू निकटरे थिबा समय रे पूर्णमी पड़ी थाए तेबे सही चंद्र को सुपरमून कहा जाए। परवर्ती खबर बरगढ़ जिलार चाषी पुणी एक बड़ संकट माड़ी आसुची। टोकन और कटनी छटनी समस्या भितर एबे ऑल ओडिशा मिलर्स एसोसिएशन सरकार को खोला चेतावनी देइछि। संघ स्पष्ट करिछि जे जदि जानुआरी 3 तारिख सुद्धा सेमानंक दाबी पूरण न हुए तेबे जानुआरी 5 रु मंडी धान उठाण संपूर्ण बंद करा जिवो। मिलिंग चार्ज वृद्धि रक्षणाबेक्षण और परिवहन खर्च प्रदान नहीं मिलर माने दीर्घ दिनरू दाबी करुथिले मध्य सरकार एहाकु अणदेखा करुथिबा अभियोग होइछि। जदि मिलर माने धर्मघट करंती तेबे हजार हजार चाषींक टोकन अवधि सरीजिबार आशंका रहिछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे आउ जणे हिंदूंक उपरे मारणात्मक आक्रमण। संख्यालघु हिंदूंक उपरे बर्बरता सबु सीमा डेई सारिछि बांग्लादेश। बुधवार रात्रि रे खोकन चंद्र दास नामक आउ जणे हिंदू हिंसाकारी आक्रमणर शिकार होइछन्ति। खोकन चंद्र जणे व्यवसायी शरियातपुर जिला केउर भंगा बजार रे तांकर औषध दुकान रहिछि। बुधवार राति प्राय 9टा बेले से दुकान बंद करी घर को फेरुथिले। तेबे ठीक सेही समय रे अधा बाटरे किछि हिंसाकारी तांकु आक्रमण करिथिले। निस्तुक भावे माड़ मारिबा सह पेटरे छुरी भूसी देइथिले। एतिकिरे मन मानिलानी जे तांको देहरे पेट्रोल ढाली निया मध्य लगाई देइथिले। तेबे खोकन जीवन विकल रे जलंता अवस्था पाखरे थिबा एक पोखरी को डेई पड़िथिले। स्थानीय लोक माने तांको उद्धार करी शरीयतपुर सदर हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिले। एथिरे खोकनक जीवन बंची जाइथिले भी तांकर अवस्था खूब संकटापन्न थिबा जणा पड़िछि। हॉस्पिटल बेड रे मृत्यु सह संग्राम करुछंती खोकन। परवर्ती खबर लोकसेवा भवन रे हेउछि रिल्स। आईन मंत्री कहिले गृह विभाग आनिबो गाइडलाइन। लोकसेवा भवन रे कार्य करुथिबा व्यक्ति हुअन्तु कि बाहर लोक सेठी रिल्स करिबार कौनसी आवश्यक नाही बोली कहिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आगकू गृह विभाग लोकसेवा भवन सुरक्षाकर्मी को नै तागिद करिबो बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर बड़ दांडरे दुर्घटना। पुरी बलगंडी छकरे सीरीज दुर्घटना। स्कूटी को घोषाड़ी नेला बोलेरो धक्का स्कूटी रे थिबा 3 जण गुरुतर। जणे नाबालक मृत्यु होइछि। मृत्यु नाबालक टाउन थाना अंचलर श्रेयांश दे। अन्य 2 जनक चिकित्सा जारी रहिछि। घटनास्थल रे पुलिस मुतयन होइछन्ति। काली सकाळे घटिथिला एही भली अभावनीय घटना। परवर्ती खबर नुआ वर्ष रे मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। नुआ वर्ष रे राज्यर नुआ शासन मुख्यमंत्री 15टी टास्क शासन प्रशासन को अधिक क्रियाशील और लोकाभिमुख करने को राज्यर नुआ मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग को 15टी टास्क दैछन्ति सीएम मोहन चरण माझी। यह मध्य रही आसंता 2 वर्ष भितर विजन डॉक्यूमेंट लक्ष्य हासिल। एथिपाई अग्राधिकार भित्तिरे कार्य करने को निर्देश दैछन्ति मुख्यमंत्री। 2036 ओडिशा को 5 विकसित राज्य मध्य आनिबा सह $500 बिलियन अर्थनीति सह समृद्ध ओडिशा गठन पाई लक्ष्य रखा जाइछि। 2 वर्ष रे समस्त सरकारी पद पदवी को पूरण करने सह दुर्नीतिग्रस्त अपराध और दायित्वहीन अधिकारी को चिन्हट करी सेमानंक विरुद्ध कार्यानुष्ठान लगी निर्देश दिया जाइछि। सेहि भली सबु सरकारी कार्य लगी विज्ञप्ति केवल ओडिया भाषा रे करने को निर्देश दिया जाइछि। सचिवालय ठारू ब्लॉक और तहसील पर्यंत सबु अधिकारी लोकंक अभियोग शुणी
ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିୟମ ସମୀକ୍ଷା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ 111 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 1691 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 1691 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 28 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ସରକାର ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା 28 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ପାନ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ବିନା କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ସମାନ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀ ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ମୂଲ୍ୟ $150ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ $55ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ସହ ଇଥାନଲ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତେଲ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୈନିକ 100 କିଲୋମିଟର ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 9%କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସହ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆମ ଦେଶରେ ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ, ଯାହା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବେ ଆପଣ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବଢ଼ିଯିବ କାର୍ ଦାମ, ଏଲ୍ପିଜି ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ, ବେତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯାଏ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କାର୍। 2026ରେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କାର୍ ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିର ଦାମ 1ରୁ 2% ବଢ଼ିପାରେ। ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କାର୍ ମୂଲ୍ୟ 2ରୁ 3% ବଢ଼ିପାରେ। ନିସାନ, BMW କାର୍ 3% ଯାଏଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ହିସାବ କରି ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି EPFO ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। EPFO ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଏକ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲେ ନୂଆବର୍ଷରୁ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 13ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ବଦଳରେ PF ଉଠାଣ ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଗ ରଖାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ବିବାହ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଯଥା ଝିଞ୍ଜଟ ରହିବନି। 4 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ। 2026ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳିବାରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଦଳିପାରେ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ITR ଫର୍ମରେ ଏଣିକି ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର କେବଳ 7 ଦିନରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ସୁଧ ହାର କମିବ। ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି UPIର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ିବା ପରେ ATM ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2360 ATMକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ATM ସଂଖ୍ୟା 2,51,057କୁ ଖସି ଆସିଛି। 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2,53,417 ଥିଲା।
ତେବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଇ-KYC କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଇ-KYC କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବେ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଇ-KYC କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 3,25,51,773 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ-KYC କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3,25,51,773 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ-KYC କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3,12,00,000 ଲୋକ ନିଜ ଇ-KYC କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 13,42,453 ଜଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା 1,45,446 ଜଣଙ୍କ ଇ-KYC କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍, ଟିକସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଲାଉଞ୍ଜ ଆକ୍ସେସ୍ ନିୟମ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ 50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,35,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନୂଆ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.83ରୁ 2.46 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ 2.15 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ି 1,35,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମାରେ ପ୍ରାୟ 48% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମ୍ ରହି 1.82 ହୁଏ, ତେବେ ଦରମା 1,15,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଦେଶର 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ସାବଧାନ, କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟ୍ରାପ୍ ବା ଫିତା ଖୋଲା ଅଛି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଫିତା ଖୋଲା ଥିଲେ ହେଲମେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ISI ମାର୍କ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ବା ନକଲି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୋଟ 2,000 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ବଢ଼ିଲା କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା? ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ବଢ଼ିଲା କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଏଣିକି ମାସିକ ମିଳିବ 3,000ରୁ 3,500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 48ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି 40ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାସିକ 2,000 ବଦଳରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କୁ 2,500 ବଦଳରେ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 47,704 ଜଣ କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦିଅ।
ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାରର ବୈଠକ। ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। PMAYGରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 271 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଘର। 37,89,234 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 2,01,011 ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। କନ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ଉପହାରରେ ମିଳିବ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବାସନ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଝିଅର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବରକନ୍ୟା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେହିମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଧବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବିବାହ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।